जय श्री कृष्ण मित्रों. Last time we can completed the 2 chapters of organic, some basic principles and techniques of organic chemistry, and next one is hydrocarbon. Clear? Now we can start the new chapter, which is standard 11th part 1 and unit number 2. Standard 11th, clear, part 1 and unit 2 means chapter 2. The chapter is structure of atom. Structure of atom. Yes, it is very fundamental chapter to understand any phenomena which can be occurred in chemistry, or any reactions which can be occurs in chemistry, or some physical and chemical properties of compounds, molecules and atoms. Clear? તો ખૂબ જ બેઝિક કહી શકાય એવું ચેપ્ટર છે, બરાબર, કે જેની અંદરથી આપણને ઘણું બધું ઇન્ફોર્મેશન મળશે કે એટમ વિશેની, કે કેમિકલ રિએક્શન્સ વિશેની, કે વોટ એવર, બરાબર. તો સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે યુનિટ નંબર 2, સ્ટ્રક્ચર ઓફ એટમ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, if anyone can say that it is comes from which type of chemistry? Yes, generally there are 4 types of chemistries: inorganic chemistry, organic chemistry, physical chemistry and analytical chemistry. First branch of chemistry is inorganic chemistry, second is organic, third one is physical and fourth one is analytical chemistry. તો કોઈ પણ ચેપ્ટરને સ્ટડી કરતા પહેલા આપણે એ ડિસાઇડ કરવું પડે કે this chapter is comes from which type of chemistry. Then I can say that it is a part of physical chemistry. It is a part of physical chemistry. First, we can give the introduction about the atom. પહેલા હું થોડીક ઇન્ટ્રોડક્શન આપીશ એટમ વિશે. ભાઈ એટમ કોણે ડિફાઇન કર્યો, વોટ એવર, બરાબર. The word atom was first introduced by Oswald. The word atom was first introduced by Oswald. The name of scientist is Oswald. Atom એવો શબ્દ ફર્સ્ટ ટાઈમ જેને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યો, સાયન્ટિસ્ટનું નામ છે ઓસ્વાલ્ડ. ક્લિયર? યસ. નેક્સ્ટ, now we can study about some history of atom. Some long times ago in India and in many countries, about 400 BC, clear, existence of atom are there. Existence of atom are there. Clear? Now, if you can think about the existence, it is 400 BC above. मतलब કે બહુ લોંગ ટાઈમ પહેલાની વાત છે કે લોકો એટમ વિશે વિચારતા હતા. ક્લિયર? બટ ત્યારે કોઈને એક્ઝેક્ટ ખ્યાલ નહોતો કે વોટ ઇઝ એટમ. આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર શું કરશું? ઇન ધીસ ચેપ્ટર વી કેન સ્ટડી વોટ ઇઝ એટમ. એટમ એટલે શું? Atom is made up of how many types of particles, what is the role of particle, what is the nature of particle, and from the atom we can obtain the information of some physical and chemical characteristic of atom and compound. मतलब કે આપણે એટમ નું સ્ટ્રક્ચર જો જાણતા હશું તો એના ઉપરથી આપણે ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી અને કેમિકલ પ્રોપર્ટીની ઇન્ફોર્મેશન ગેઇન કરી શકશું. તો એટલા માટે આપણે ચેપ્ટર સ્ટડી કરવું જરૂરી છે. ફર્સ્ટ તો 4000 BC પહેલાની વાત છે કે એટમ શબ્દ પ્રચલિત હતો, બરાબર. ત્યારે લોકો એવું માનતા, પીપલ્સ ઓર સાયન્ટિસ્ટ આર સે ધેટ atom is a basic material of atom is a main and basic block of any matter. मतलब કે આપણે અગર કોઈ મેટર હોય તો એ મેટરનો મેઇન અને બેઝિક બ્લોક છે, જે પાયાનો ઘટક, એ એટમ છે. मतलब सपोज के वी कैन हैव ए सॉलिड
we can have a liquid, we can have a gas, all are consist of atom. એટમ ના જ બનેલા છે. ક્લિયર? સપોઝ કે ત્યારે સાયન્ટિસ્ટો આવું વિચારતા કે આપણે કોઈ પણ મેટરને લઈએ, એ મેટરને આપણે ડિવાઈડ કરીએ. સપોઝ કે આપણે 2 કે 3 ટુકડામાં ડિવાઈડ કરી, ફર્ધર આ ટુકડાને આપણે બીજા નાના ટુકડાઓની અંદર ડિવાઈડ કર્યો. ક્લિયર? ફર્ધર આ ટુકડાને મતલબ કે આને ફરીથી આપણે ડિવાઈડ કર્યો, આમાંથી જે મળ્યા એને આપણે ફર્ધર ડિવાઈડ કર્યો, અને હવે આપણને એક લાસ્ટમાં એવો પાર્ટિકલ્સ મળ્યો કે જે ફર્ધર ડિવાઇડેબલ નથી, જેનું ફર્ધર તમે કટિંગ નથી કરી શકતા. then this particle is known as atom. first આવું લોકો માનતા. people or scientists are said that if we can have a matter, we can divide it into the small particles. in last we can get a very very small particle which cannot divide into further particles. આપણને લાસ્ટમાં એક એવો પાર્ટિકલ્સ મળશે કે જે ફર્ધર ડિવાઈડ થઈ શકે નહીં, and this particles or this structure is known as atom, કે જેનું ફર્ધર હવે ડિવિઝન પોસિબલ નથી. but according to the latest theory, atom is also divided into the particles. અત્યારે લેટેસ્ટ થિયરી મુજબ તો તમે એટમને પણ ડિવાઈડ કરી શકો, બટ ત્યારે જે સમયની અંદર માનવામાં આવતું એ આવી વાત હતી કે કોઈ પણ મેટરનો બેઝિક બ્લોક, મેઇન બ્લોક એ એટમ છે. મતલબ કે એટમથી જ કોઈ પણ મેટરની પ્રિપેરેશન થઈ શકે. કોઈ પણ મેટર બને તો એનો બેઝિક અને મેઇન એકમ કયો હોય તો કે એટમ. ઘણા બધા એટમો એકબીજાની સાથે કમ્બાઈન થઈ અને મોલેક્યુલ્સની ફોર્મેશન કરશે અથવા તો કમ્પાઉન્ડનું ફોર્મેશન કરશે. આવી રીતના ટૂંકમાં એનું એક્ઝિસ્ટન્સ આવ્યું. તો ફર્સ્ટ તો વાત આ આવી કે એટમ ઇઝ નથિંગ બટ ફર્ધર નોન ડિવાઇડેબલ પાર્ટિકલ. ક્લિયર? ફર્ધર નોન ડિવાઇડેબલ પાર્ટિકલ સ્ટાર્ટિંગની અંદર આવું માનવામાં આવ્યું. Now if you can think about the word, then it is a Greek word. It is a Greek word, and in Greek one word is famous, it is atomia, which is atomia. Clear? Now the meaning of atomia is ગ્રીક ની અંદર એક વર્ડ હતો એટોમિયા. એ એટોમિયા ઉપરથી એટમ વર્ડ બનેલો હોય કે જેનો મિનિંગ નીકળે કે the particles or the matter which cannot be further divided or further cut. ગ્રીક વર્ડની અંદર એક વર્ડ હતો એટોમિયા. એ એટોમિયાનો વર્ડનો ટૂંકમાં બેઝ લઈ અને એટમ શબ્દ બનાવવામાં આવ્યો. એનો મતલબ એવો થાય કે the particles which cannot be divided into further parts. ક્લિયર? તો એ ગ્રીક વર્ડ છે. આ તો બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન છે. અત્યારે અમે બહુ ડીપમાં જવાની જરૂર નથી. જે આપણે કોન્સેપ્ટ આવશે એ આપણે બહુ ડીપની અંદર વાત કરશું. સો 19th સેન્ચુરીની શરૂઆતથી એન્ડ સુધીમાં ઘણા બધા સાયન્ટિસ્ટોએ એટમના સ્ટ્રક્ચરને ડિફાઇન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો, એટમના સ્ટ્રક્ચરને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો, બટ કોઈ પણ સાયન્ટિસ્ટને પ્રોપર એટમના સ્ટ્રક્ચર વિશેની ઇન્ફોર્મેશન મળી નહીં. ક્લિયર? 19th સેન્ચુરીથી લઈ અને લગભગ 20th સેન્ચુરીની સ્ટાર્ટિંગની અંદર કોઈ પણ સાયન્ટિસ્ટ આની પ્રોપર ઇન્ફોર્મેશન ના આપી શક્યો કે ભાઈ એટમનું સ્ટ્રક્ચર કેવું છે, કોનો બનેલો છે, બરાબર, એવી બધી ઇન્ફોર્મેશન. બટ ફર્સ્ટ સાયન્ટિસ્ટ આવ્યો કે જેણે એક સ્ટ્રક્ચર ઓફ એટમને લગતી એક થિયરી પ્રપોઝ કરી. એ સાયન્ટિસ્ટ હતો ઇન 1808. સાયન્ટિસ્ટનું નેમ હતું મિત્રો ડાલ્ટન. બ્રિટિશ સાયન્ટિસ્ટ હતો જોન ડાલ્ટન. સર જોન ડાલ્ટન એ એક બ્રિટિશ ટીચર હતા કે જેણે સૌ પ્રથમ ફર્સ્ટ ટાઈમ એક થિયરી ડેવલપ કરી, જે થિયરીને ડાલ્ટન્સ એટોમિક થિયરી તરીકે ઓળખવામાં આવે. ઇટ ઇઝ નોન એઝ ડાલ્ટન્સ એટોમિક થિયરી. યસ, સ્ટ્રક્ચર ઓફ એટમને સમજવા માટે, અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવા માટે ઇન 1808 ની અંદર જોન ડાલ્ટન કે જે બ્રિટિશ ટીચર હતા એને સૌપ્રથમ વખત એક થિયરી ડેવલપ કરી, જે થિયરી ડાલ્ટન્સ એટોમિક થિયરી તરીકે વેલ નોન હતી અત્યારે, બરાબર. And this theory explains so many characteristics of atoms or so many characteristics of concepts of chemistry. આ જે ડાલ્ટનની એટોમિક થિયરી હતી એ ઘણા બધા કોન્સેપ્ટને, ઘણા બધા થિયરીને સેટિસ્ફાઈસ કરતી હતી, બરાબર. સેટિસ્ફાઈસ ધ મેની થિયરી. or laws. એટોમિક સ્ટ્રક્ચરને
સમજવા માટે ડાલ્ટને જે થિયરી આપી, બરાબર, ડાલ્ટન્સ એટોમિક થિયરી, એ ઘણા બધા કોન્સેપ્ટને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવા માટે, ઘણા બધા કોન્સેપ્ટને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવા માટે સફિશિયન્ટ હતી. જેમ કે એની અંદર આવશે લોઝ ઓફ કન્ઝર્વેશન ઓફ માસ, લો ઓફ કન્ઝર્વેશન ઓફ માસ, બરાબર, આ પણ અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકાય ડાલ્ટનની થિયરીની મદદથી. નેક્સ્ટ લો ઓફ કોન્સ્ટન્ટ કોમ્પોઝિશન, which you can study in chapter number 1. Law of constant composition. Next, you can also understand the law of multiple proportion. Law of multiple proportion, બરાબર, આ પણ તમે ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકો. લો ઓફ મલ્ટિપલ પ્રોપોર્શન, આવા બધા લોને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવા માટે બહુ સેટિસ્ફાઈડ થિયરી હતી, બરાબર. એની અંદર ડ્રોબેક હતો મિત્રો કે ડાલ્ટન્સ થિયરી ઇઝ ફેલ. ડાલ્ટન્સ થિયરી ઇઝ ફેલ ટુ એક્સપ્લેન ધ રિઝલ્ટ ઓફ મેની એક્સપેરિમેન્ટ. ઘણા બધા એક્સપેરિમેન્ટ એવા થતા હતા મિત્રો કે જેના રિઝલ્ટને એક્સપ્લેન કરવા માટે આ થિયરી ફેલ થતી હતી. જેમ કે we can have a glass or ebonite and we can rub it with silk, then why spark is occur. આપણી આગળ ગ્લાસ હોય કે ઇબોનાઇટ હોય, બરાબર, આપણે એને સ્પાર્ક ટૂંકમાં રબ કરીએ, ઘસીએ, કોની સાથે? તો કે સિલ્ક સાથે. ગ્લાસ હોય કે સિલ્ક હોય એને તમે રબ કરો, ઘસો, એમાંથી સ્પાર્ક થાય. આવા જે એક્સપેરિમેન્ટ હતા, બરાબર, આવી જે ફિનોમિનાઓ હતી એને સમજવા માટે ડાલ્ટનની થિયરી ફેલ જતી હતી. તો ડાલ્ટને પ્રયાસ કર્યો, બરાબર, કે એટમને વ્યવસ્થિત રીતે કેવી રીતના સમજાવી શકાય, બટ એ ફેલ ગયો. કે ઇલેક્ટ્રિકલ ચાર્જ જેવી જે કઈ વસ્તુ આવતી હતી, ઇલેક્ટ્રિકલ સ્પાર્ક થતો હતો, અહીંયા થિયરી ફેલ જતી હતી. ક્લિયર? સો ફર્સ્ટ જેણે એટમને સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો સાયન્ટિસ્ટ કોણ હતો? જ્હોન ડાલ્ટન, કે જેણે એક થિયરી ડેવલપ કરી હતી. એ થિયરીનું નામ, ધ નેમ ઓફ થિયરી ઇઝ ડાલ્ટન્સ એટોમિક થિયરી, which satisfies the many theories and laws of chemistry like laws of conservation of mass, laws of constant proportions, laws of multi-proportions, but it fails to explain some experimental explanations or data like if we can rub the ebonite or glass with silk, then why spark is occur or electrical phenomena is occur. આવું સમજવામાં એ ફેલ હતી. ક્લિયર? તો અહીંયા સુધી આઈ થિંક તમને ખબર પડી ગઈ હશે. નાવ ફર્ધર સ્ટડી થઈ 19th સેન્ચુરીની એન્ડની અંદર અને 20th સેન્ચુરીની શરૂઆતની અંદર, અને સ્ટ્રક્ચરને મેક્સિમમ રીતે ડિફાઇન કરવાના એક્સપેરિમેન્ટ થયા. અને એક્સપેરિમેન્ટ ઉપરથી ઘણા બધા આપણને ડેટા મળ્યા કે ભાઈ એટમ ઇઝ મેડ અપ ઓફ સમ પાર્ટિકલ્સ, બરાબર. એટમ હતો એ ઘણા બધા પાર્ટિકલ્સનો બનેલો હતો, જેમાંથી મેઇન 3 હતા. મેઇન પાર્ટિકલ્સ ઇલેક્ટ્રોન, પ્રોટોન એન્ડ ન્યુટ્રોન. These 3 particles are main in the structure of atom, which is known as fundamental particles. Which is known as fundamental particles. પછી ફર્ધર સ્ટડી થઈ, ઘણા બધા એક્સપેરિમેન્ટ થયા, ઘણી બધી થિયરીઓ ડેવલપ થઈ, અને એના બેઝિસ ઉપર એક વાત બહાર નીકળી, મતલબ કે the concept is that the atom is made up of many particles but main 3 particles are there, which is electron, proton and neutron, which is known as fundamental particles or fundamental particles of atom. Clear? Now before the understanding of structure of atom, we can understand these particles. આપણે જો સ્ટ્રક્ચર ઓફ એટમને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવું હોય તો પહેલા તો કોનું બનેલું છે, એ પાર્ટિકલ્સ કયા કયા છે, એ પાર્ટિકલ્સને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવા પડે કે આ પાર્ટિકલ્સની ડિસ્કવરી કેવી રીતના થઈ, વોટ ઇઝ ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ ધીસ પાર્ટિકલ્સ. ક્લિયર? અને પાર્ટિકલ્સને સ્ટડી કરતા પહેલા આપણે એક વાત મગજની અંદર ઉતારી દેવી પડે. First we can remember this concept. If we can study about the structure of atom or you can study about the particles, first thing is that like charges are repel to each other.
or repels each other. And unlike charges are attracts each other. સપોઝ કે પોઝિટિવ ચાર્જ હોય તો એ પોઝિટિવ ચાર્જને રિપલ કરશે, બટ પોઝિટિવ ચાર્જ હોય તો એ નેગેટિવ ચાર્જને એટ્રેક્ટ કરશે. ક્લિયર? સેમ વસ્તુ, નેગેટિવ ચાર્જને રિપલ કરશે, બટ નેગેટિવ ચાર્જ પોઝિટિવ ચાર્જને એટ્રેક્ટ કરશે. આ બધું સ્ટડી કરતા પહેલા આપણે ફર્સ્ટ વી કેન ક્લિયર ધીસ કોન્સેપ્ટ કે નેગેટિવ ચાર્જને રિપલ કરશે, પોઝિટિવ ચાર્જને રિપલ કરશે, પોઝિટિવ નેગેટિવ પોઝિટિવને એટ્રેક્ટ કરશે. મતલબ કે લાઇક ચાર્જીસ આર રિપલ્સ ટુ ઈચ અધર and unlike charges are attracts to each other. Clear? First thing is that. Now we can study about the discovery of these particles or characteristic of these particles. First we can study about the electron. Clear? And the concept is that discovery of electron. ડિસ્કવરી ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ તો હું આની અંદર આ જ લખીશ કે કોઈ આપણને આવું પૂછે કે ડિસ્કવરી ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ઇઝ ડન બાય વિચ સાયન્ટિસ્ટ, then the name of scientist is Sir J.J. Thomson. Sir J.J. Thomson discovers the electron. Sir J.J. Thomson discovers the electron. Clear? ફર્સ્ટ તો આપણા મગજની અંદર આ હોવું જોઈએ. ક્લિયર? સાયન્ટિસ્ટનું નામ કે જેણે ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રોનની ડિસ્કવરી કરી, સર જે થોમ્સન ડિસ્કવર્ડ ધ ઇલેક્ટ્રોન. હા, હવે ડિસ્કવરી કેવી રીતના થઈ, બરાબર, એના વિશે આપણે થોડુંક સ્ટડી કરીએ. તો સ્ટડી કરવા માટે ઇન 1830 એક સાયન્ટિસ્ટ હતા જેનું નામ હતું માઇકલ ફેરાડે. માઇકલ ફેરાડે એક્સપેરિમેન્ટ કરતા હતા. સોલ્યુશન લઈ, સોલ્ટ સોલ્યુશન કે વોટેવર, એનું ઇલેક્ટ્રોલિસિસ કરતા હતા. He done the electrolysis of solutions and he observed that in 1813 આને ડિસ્કવર નહોતું કર્યું પણ એને સ્ટાર્ટિંગ કર્યું હતું. એને એક બેઝ બનાવ્યો હતો, એક પાયો બનાવ્યો હતો. એને સોલ્યુશન લીધું કે સોલ્ટ સોલ્યુશન લીધું કે જેનું ઇલેક્ટ્રોલિસિસ કર્યું. ઇલેક્ટ્રોલિસિસ એને ઓબ્ઝર્વ કર્યું કે જે પ્રોડક્ટ ઓબ્ટેન થતી હતી, આઈધર ઇટ ઇઝ લિબરેટેડ ઓર ડિપોઝિટેડ, ઇઝ on the electrode. તમે આ થોડુંક રેડોક્સ રિએક્શન ની અંદર સ્ટડી કરી ગયા કે ભાઈ ઇલેક્ટ્રોલિસિસ થાય તો સમ પ્રોડક્ટ્સ આર ઓબ્ટેન ઓન ધ એનોડ એન્ડ સમ પ્રોડક્ટ્સ આર ઓબ્ટેન ઓન ધ કેથોડ. ક્લિયર? બટ વિચ યુ કેન સ્ટડીઝ વેરી ડીપલી. આ જ ફિનોમિના આપણે ડીપલી 12th ની અંદર સ્ટડી કરશું ઇલેક્ટ્રોકેમિસ્ટ્રી ચેપ્ટરની અંદર. તો એક આ વાત યાદ રાખજો કે ભાઈ સ્ટાર્ટિંગ ક્યાંથી થયું તો કે માઇકલ ફેરાડેએ એક એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો કે એને સોલ્યુશન લીધું, સોલ્ટ સોલ્યુશન કે વોટેવર, એનું ઇલેક્ટ્રોલિસિસ કર્યું. ઇલેક્ટ્રોલિસિસથી એને ઓબ્ઝર્વ કર્યું કે એમાંથી પ્રોડક્ટ ગેઇન થતી હતી, લિબરેટ થતી હતી કે ડિપોઝિટ થતી હતી, એ ઇલેક્ટ્રોડ ઉપર થતી હતી. એન્ડ ઇલેક્ટ્રોડ્સ કન્ટેન ચાર્જ. ઇલેક્ટ્રોડ તો ચાર્જ કન્ટેન કરતા હતા. તો એના પરથી ફેરાડેને એવો એક આઈડિયા આવ્યો કે ભાઈ કોઈ પણ મેટર હોય, વોટેવર, ગેસ હોય, સોલિડ હોય કે લિક્વિડ હોય, કારણ કે જે પ્રોડક્ટ મળતી હતી એ આઈધર કોઈ પણ એક મેટર તો હશે જ, લિક્વિડ હશે, સોલિડ હશે કે ગેસ હશે, તો એની અંદર ચાર્જ કન્ટેન કરતા પાર્ટિકલ્સ હોવા જોઈએ. બીકોઝ કે જો આ પ્રોડક્ટ ઇલેક્ટ્રોડ તરફ એટ્રેક્ટ થાય, આઈધર ઇટ ઇઝ પોઝિટિવ ઇલેક્ટ્રોડ ઓર નેગેટિવ ઇલેક્ટ્રોડ, ઇટ મીન્સ ધેટ ઇટ કેન હેવ એ ચાર્જ. ઓર એ જે પ્રોડક્ટ કે મોલેક્યુલ કે કમ્પાઉન્ડ ફોર્મ થયો એની અંદર કોઈ એવો પાર્ટિકલ્સ હોવો જોઈએ કે જે ચાર્જ કન્ટેન કરે. અહીંયાથી એક આઈડિયા આવ્યો કે ભાઈ એટમની ખરેખર જો એકચ્યુઅલ સ્ટડી કરવી હોય તો ફર્સ્ટ વી કેન સ્ટડી ધ પાર્ટિકલ્સ ઓફ ધીસ એન્ડ વી કેન સ્ટડી ધ ચાર્જ ઓફ ધીસ. એટલે કે જો ખરેખર કોઈ મેટરને કે કોઈ એટમને સમજવું હોય તો આપણે શું કરવું પડશે તો કે ફર્સ્ટ વી કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ કે એની અંદર ચાર્જ ક્યાંથી આવ્યો. તો
તો આ સમજવા માટે એક્સપેરિમેન્ટ કરવામાં આવ્યા, જે એક્સપેરિમેન્ટ આપણી ટેક્સ્ટ બુકની અંદર given છે. The experiment is like that. Now in 1815s, so many scientists gave the experiment. First experiment is a cathode ray discharge tube experiment. A cathode ray discharge tube experiment. એની અંદર શું કરવામાં આવ્યું હતું કે ગ્લાસની ટ્યુબ લેવામાં આવી. Scientist take the tube of glass. Scientist takes a tube of glass. એક્ઝેક્ટ આપણે એને ડ્રો કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. That is like that. And this glass tube contain two electrodes or two plates. Clear? First one is, suppose it is cathode, which is here positively charged or negatively charged, તો કઈ negatively charged હશે. Yes, મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ન થાય. તમે રેડોક્સ રિએક્શનની અંદર નેગેટિવ ચાર્જ વાળા ઇલેક્ટ્રોડને એનોડ કહેતા હશો, બટ અહીંયા એ કેથોડ છે બીકોઝ ઇટ ઇઝ ડાયરેક્ટલી અટેચ ટુ અ બેટરી. ક્લિયર? હાઈ વોલ્ટેજ બેટરી સાથે ડાયરેક્ટલી અટેચ કરેલ હોય. And here we can have also one electrode which is positively charged and it is anode. ફરીથી કહું, અહીંયા મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ન કરતા. જ્યારે બેટરી લગાડેલી હોય ડાયરેક્ટલી ત્યારે કેથોડ અને એનોડ રિવર્સમાં હોય. તમે ઇલેક્ટ્રોકેમિસ્ટ્રીની અંદર સ્ટડી કર્યું એ કરેક્ટ જ છે, બટ એ ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ સેલ હતા, બરાબર? અને અહીંયા આપણે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવા માટે બેટરી ડાયરેક્ટલી જોડેલી છે, એટલે કેથોડ ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ હશે અને એનોડ ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ હશે. મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ન કરતા હું ફરીથી કહું. રેડી? નેક્સ્ટ કે હવે શું કરવામાં આવ્યું તો કે હાઈ વોલ્ટેજ એપ્લાય કરવામાં આવ્યા, બરાબર? આની અંદર હાઈ વોલ્ટેજ એપ્લાય કરવામાં આવ્યા, બટ એની પહેલા આની અંદર ગેસિયસ મોલેક્યુલને ફિલ કરી દેવામાં આવ્યા. એની અંદર કયા મોલેક્યુલ્સને ફિલ કરી દેવામાં આવ્યા? ગેસ. હાઈ વોલ્ટેજ એની અંદરથી એન્ટર કર્યો, કંઈ પણ ફિનોમિના જોવાનું મળ્યું? ધેર ઇઝ નો ફિનોમિના, કંઈ ન થયું. નેક્સ્ટ હવે શું તો કે ફર્ધર સાયન્ટિસ્ટોએ એક આઈડિયા લગાડ્યો, અહીંયા વેક્યુમ લગાડ્યું, હાઈ વેક્યુમ. બરાબર? હાઈ વેક્યુમ લગાડીને ફરીથી ઇલેક્ટ્રિકલ સ્પાર્ક કર્યો, હાઈ વોલ્ટેજ એપ્લાય કર્યા, તો એવું થયું મિત્રો કે કન્ટિન્યુઅસ, બરાબર, જે ગ્લાસની ટ્યુબ હતી એમાં કેથોડ ટુ એનોડ તરફ પર્ટિક્યુલર કોઈ એક રેસ નીકળવાના શરૂ થયા. કેથોડ ટુ એનોડ કોઈ પર્ટિક્યુલર રેસ નીકળવાના શરૂ થયા કે રેઝને એ જે રેઝ નીકળ્યા એને કેથોડ રેઝ ઓર કેથોડ રે પાર્ટિકલ્સ કહેવાય. અહીંયાથી જે નીકળ્યા એને કેથોડ રેઝ ઓર કેથોડ રેઝ પાર્ટિકલ્સ કહેવાય. યસ, હાઈ વેક્યુમની અંદર નીકળે. જો તમે વેક્યુમ એપ્લાય ન કરો તો એની અંદરથી તમને ટૂંકમાં જે રેસ નીકળતા હતા એ વિઝિબલ બને નહીં, બરાબર? અને જે રેસ હતા એ કઈ રીતના નીકળતા હતા તો કે કેથોડ ટુ એનોડ હતા, મતલબ કે નેગેટિવ ચાર્જ ટુ પોઝિટિવ ચાર્જ. યસ, તો સાયન્ટિસ્ટોએ આવું તો કહી દીધું કે ભાઈ, ઇફ યુ કેન ફિલ ધ ગેસ ઇન ડિસ્ચાર્જ ટ્યુબ વિચ ઇઝ મેડ અપ ઓફ અ ગ્લાસ and you can put the two electrodes which is cathode and anode, here negative charge and positive charge, which is connected to high voltage battery. You can apply the voltage. first starting માં આપણે જે વોલ્ટેજ એપ્લાય કરશું ત્યારે કંઈ નહીં થાય, પણ જ્યારે હાઈ વેક્યુમ રાખી અને પછી આપણે વોલ્ટેજ એપ્લાય કરશું તો એની અંદર જે ગેસિયસ મોલેક્યુલ્સ ફિલ કરેલા છે એમાંથી કોઈ પર્ટિક્યુલર કેરેક્ટરિસ્ટિક કન્ટેન કરતા ટૂંકમાં પાર્ટિકલ્સ મૂવ થશે. આવા એક પર્ટિક્યુલર કેરેક્ટરિસ્ટિક કન્ટેન કરતા પાર્ટિકલ્સ આ સાઈડથી આ સાઈડ, મતલબ કે કેથોડથી એનોડ તરફ મૂવ કરશે, કે જે તો સફિશિયન્ટલી વોલ્ટેજ આપતા એક પાર્ટિકલ્સ નીકળશે જે પાર્ટિકલ્સ કેથોડથી એનોડ તરફ મૂવ કરશે. ક્લિયર? કે જે પાર્ટિકલ્સને કેથોડ રેઝ કહેવાય ઓર કેથોડ રેઝ પાર્ટિકલ્સ તરીકે પણ એને આપણે ટૂંકમાં નોંધ કરી શકીએ. યસ, તો અમુક સાયન્ટિસ્ટોનો એક ક્વેશ્ચન થયો
કે ભાઈ ખરેખર રિયલમાં આવા કોઈ પાર્ટિકલ્સ નીકળતા હશે? તો એ ઓબ્ઝર્વ કરવા માટે, બરાબર, અને પ્રૂફ કરવા માટે એક સેકન્ડ એક્સપેરિમેન્ટ કરવામાં આવ્યો કે જે સેકન્ડ એક્સપેરિમેન્ટની અંદર ઓનલી એન્ડ ઓનલી આટલો ચેન્જ કરવામાં આવ્યો કે અહીંયા જે એનોડ હતો એ વચ્ચે વચ્ચેથી બ્રેક કરી દેવામાં આવ્યો. અહીંયા જે એનોડ હતો એ વચ્ચે વચ્ચેથી બ્રેક કરી દેવામાં આવ્યો અને અહીંયા એક લેયર લગાડી દેવામાં આવ્યું કે જે લેયર ઝિંક સલ્ફાઇડ ZnS નું બનેલું હતું. જે લેયર હતું એ કોનું બનેલું હતું મિત્રો? ZnS, જેને ફ્લોરેસન્ટ કોટિંગ કહેવાય. આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં લખેલું છે જેને શું કહેવાય? ફ્લોરેસન્સ કોટિંગ. ક્લિયર? હવે શું કરવામાં આવ્યું તો કે ફર્ધર આ એક્સપેરિમેન્ટ રિપીટ કરવામાં આવ્યો. ફર્ધર આ એક્સપેરિમેન્ટ ફરીથી રિપીટ કરવામાં આવ્યો. આ એક્સપેરિમેન્ટ રિપીટ કરવામાં આવ્યો એટલે ફર્સ્ટ ઓબ્ઝર્વ આવું થયું કે અહીંયાથી જે મૂવ થઈને પાર્ટિકલ્સ નીકળતા હતા કેથોડ રેસ ઓર કેથોડ રે પાર્ટિકલ્સ એ આની સાથે અહીંયા હિટ થયા, એટ્રેક્ટ થયા, બરાબર, અથડાણા, જેથી કરીને અહીંયા આપણને ચળકતો પટ્ટો દેખાણો કે જેને ફ્લોરેસન્સ કહેવાય અથવા તો ફોસ્ફોરસન્સ કહેવાય. અહીંયા એક આપણને લાઇટિંગ જેવું જોવા મળશે, બરાબર, કે અહીંયાથી જ્યારે આપણે હાઈ વોલ્ટેજ આપશું એટલે અહીંયાથી જે પાર્ટિકલ્સ નીકળે એ અહીંયા જ્યારે હિટ થશે ત્યારે આ એક બ્રાઇટ પાર્ટ જોવા મળશે જેને ફ્લોરેસન્સ કહેવાય અથવા તો ફોસ્ફોરસન્સ કહેવાય. તો પ્રૂફ થયું અહીંયાથી કે અહીંયાથી કંઈક એવા પાર્ટિકલ્સ નીકળે છે કે જે એનોડ તરફ જઈ અને મૂવમેન્ટ કરે છે. ક્લિયર? કે જે પાર્ટિકલ્સને આપણે કયા પાર્ટિકલ્સ તરીકે ઓળખશું? કેથોડ રેઝ ઓર કેથોડ રેઝ પાર્ટિકલ્સ. ક્લિયર? સો this cathode rays or cathode rays particle is nothing but electron. આ જે cathode rays કે cathode rays particles હતા એ બીજું કંઈ નહોતું, it is made up of electron. It is made up of electron. કારણ કે અહીંયા કયો ચાર્જ છે? પોઝિટિવ ચાર્જ. તો પોઝિટિવ ચાર્જ તરફ કોણ એટ્રેક્ટ થતું હોય તો કે નેગેટિવલી ચાર્જ સ્પીસીસ. હવે અત્યારે તો આપણને ખબર છે કે ઇલેક્ટ્રોન નેગેટિવલી ચાર્જ છે, પણ ત્યારે આ લોકોને ખબર નહોતી કે ઇલેક્ટ્રોન નેગેટિવલી ચાર્જ છે. પણ અહીંયા આવીને અટકી ગયા કે ભાઈ કેથોડ રેસ છે એની અંદર કંઈક એવા પાર્ટિકલ્સ છે કે કેથોડ રેસ એવા પાર્ટિકલ્સનું બનેલું છે કે જેની કંઈક નેગેટિવ ચાર્જ છે. કારણ કે કોની તરફ એટ્રેક્ટ થાય છે મિત્રો? પોઝિટિવ ચાર્જ તરફ. ક્લિયર? નાઉ વી કેન ડિસ્કસ અબાઉટ ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ cathode rays. Now we can discuss about the characteristic of cathode rays. આ જે cathode rays નીકળતા હતા, બરાબર, એની કેરેક્ટરિસ્ટિક કેવા ટાઈપની એને આપણે સ્ટડી કરીએ. Characteristic of cathode rays. ક્લિયર? ઓર આપણી ટેક્સ્ટ બુકની અંદર આ વસ્તુને આવી રીતના એક્સપ્લેન કરી કે રિઝલ્ટ ઓફ ધીસ એક્સપેરિમેન્ટ્સ આર સબનાઇઝ બિલો. એને રિઝલ્ટના ફોર્મમાં આપ્યા છે. ફર્સ્ટ તો શું તો કે ફર્સ્ટ તો આ કે કેથોડ રેઝ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ કેથોડ એન્ડ મૂવ ટુવર્ડ્સ એનોડ. આ જે કેથોડ રેઝ છે એ ક્યાંથી મૂવ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરે છે? કેથોડ તરફથી, અને એન્ડ ક્યાં થાય એનો? એનોડ. આની આગળ માઇનસ ચાર્જ, નેગેટિવલી ચાર્જ, આ પોઝિટિવલી ચાર્જ. ફર્સ્ટ તો આ એક્સપેરિમેન્ટ ઉપરથી આપણને આવા ડેટા મળ્યા કે કેથોડ રેઝ મૂવ થાય છે કઈ સાઈડથી કઈ સાઈડ? કેથોડથી એનોડ, નેગેટિવ ટુ પોઝિટિવલી ચાર્જ ઇલેક્ટ્રોડ, બરાબર. અને ઇફ યુ કેન થિંક અબાઉટ ધીસ દેન ટેક્સ્ટ બુકની અંદર પછી એક આવો વર્ડ યુઝ કર્યો કે ધીઝ રેઝ themselves આર નોટ વિઝિબલ બટ their behavior can be observed with the help of certain kind of materials. મતલબ કે આ જે રેઝ નીકળતા હતા એ પોતાની રીતે વિઝિબલ નહોતા. ધારો કે અહીંયા આ ટ્યુબ હોય, નેગેટિવ ચાર્જ થી પોઝિટિવ ચાર્જ તરફ એ અહીંયાથી આ મૂવ થતા હતા, એ પોતાની રીતે સેલ્ફ આપણને વિઝિબલ નથી, આપણે એને ન જોઈ શકીએ ગ્લાસની ટ્યુબમાં. બટ એને પ્રૂફ કરવા માટે આપણે અહીંયા શું કરવું પડ્યું હતું કે અહીંયા એક લેયર લગાડવું પડ્યું હતું ઝિંક સલ્ફાઇડનું કે જે ફ્લોરેસન્સ કે ફોસ્ફોરસન્સ તરીકે આપણે એને યુઝ કરેલું હતું. મતલબ કે એ પોતે વિઝિબલ નથી બટ જેની ઉપર સ્ટ્રાઇક થાય ત્યારે એ વિઝિબલ હોવાનો આપણને અહેસાસ થાય છે. મતલબ કે એનું એક્ઝિસ્ટન્સ છે. ક્લિયર? ફ્લોરેસન્સ ઓર ફોસ્ફોરસના ફોર્મમાં. તો સેકન્ડ પોઈન્ટ આપણને આવો આપ્યો છે. પછી આ જ વાત એને કહી કે ભાઈ જે ટેલિવિઝન્સ છે પહેલાના સમયની અંદર જે ટેલિવિઝન્સ આવતા એમાં સ્ક્રીન ઉપર અહીંયા આવું મોટું ટેલિવિઝન આવતું, આવું અહીંયા એક ટ્યુબ જેવું હોય, અહીંયાથી રેસ નીકળતા હોય અને એની ઉપર અથડાતા હોય. ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ કેથોડ રેસ. એ અહીંયા વિઝિબલ ન હોય પણ અહીંયા આપણે એને વિઝિબલ કરી શકીએ. અહીંયા આપણે સ્ક્રીન ઉપર એને વિઝિબલ કરી શકીએ. સેમ સ્ક્રીન અહીંયા હતી, જે ટેલિવિઝન્સ હતા ટીવી
લાસ્ટ ટાઈમના, એની અંદર એવું હતું કે અહીંયા ટ્યુબ જેવું અહીંયાથી એમ રેસ નીકળતા હોય, એ રેસ એની સાથે અથડાય એટલે આપણને અહીંયા કલરિંગ મેટર્સ દેખાય પિક્ચરના ફોર્મમાં, બરાબર. તો એ બીજું કાંઈ નહોતું, એ પણ આ જ પ્રકારના કેથોડ રેનો એક ફ્લો હતો. ક્લિયર? તો એક સેકન્ડ ઓબ્ઝર્વેશન આપણને આ મળ્યું. થર્ડ ઓબ્ઝર્વેશન જે આપણે એની ઉપરથી ગેઇન કરશું એ કંઈક આવું હશે કે ઇન ધ એબ્સન્સ ઓફ ઇલેક્ટ્રિકલ ઓર મેગ્નેટિકલ ફિલ્ડ ધીઝ રેઝ ટ્રાવેલ્સ ઇન સ્ટ્રેટ લાઇન. મતલબ આમ કે જો ઇલેક્ટ્રિકલ ફિલ્ડ એન્ડ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ની એબ્સન્સ હોય તો આ જે કેથોડ રે પાર્ટિકલ એ સ્ટ્રેટ લાઇનમાં ટ્રાવેલ કરે. મતલબ કે એ કોઈ ઝિગઝેગ મોશનની અંદર ટ્રાવેલ કરતા નથી, સ્ટ્રેટ લાઇનની અંદર ટ્રાવેલ્સ કરશે, બરાબર. થર્ડ જે આપણને ઇન્ફોર્મેશન ઓબ્ટેન થઈ એ આ ટાઈપની હતી કે ભાઈ ઇલેક્ટ્રિકલ ફિલ્ડ અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડની એબ્સન્સમાં એ સ્ટ્રેટ લાઇનની અંદર ટ્રાવેલ કરશે. નેક્સ્ટ આના ઉપરથી જે આપણને ઇન્ફોર્મેશન ઓબ્ટેન થઈ કે કેરેક્ટરિસ્ટિક છે કેથોડ રેઝની કેવી છે, તો કે આ in the presence of electrical or magnetical field the behavior of cathode rays are similar to the expected from negatively charged particles, suggesting that the cathode rays consist of negatively charged particles says electron. મતલબ એવો કે જો મેગ્નેટિક ફિલ્ડની પ્રેઝન્સ હોય કે ઇલેક્ટ્રિકલ ફિલ્ડની પ્રેઝન્સ હોય, ક્લિયર, તો એની બિહેવિયર કોના જેવી હતી, તો કે નેગેટિવલી ચાર્જ પાર્ટિકલ જેવી. ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ electrical and magnetical field or magnetic field, બરાબર, it can behave as a negatively charged particle. A negatively charged particle ની જેમ behaves કરતા હતા કે which is nothing but electrons. મતલબ કે કેથોડ રેઝ આર મેડ અપ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ. જો ઇલેક્ટ્રિકલ ફિલ્ડ કે મેગ્નેટિક ફિલ્ડની પ્રેઝન્સ હોય તો એ નેગેટિવલી ચાર્જ પાર્ટિકલની જેમ બિહેવ કરતા હતા. મતલબ એવો કે એ જ પાર્ટિકલ્સને આપણે શું કહેશું મિત્રો, ઇલેક્ટ્રોન્સ કહેશું. ક્લિયર? નેક્સ્ટ ઓબ્ઝર્વેશન જે આપણને આના પરથી મેળવ્યું આવું હતું કે ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ કેથોડ રેઝ ડુ નોટ ડિપેન્ડ્સ અપોન ધ materials or electrodes and the nature of the glass present in the cathode ray tube. મતલબ કે આ જે કેથોડ રેઝ અહીંયાથી નીકળે છે એની જે કેરેક્ટરિસ્ટિક છે એ કોઈ મટીરિયલ ઉપર ડિપેન્ડ કરતી નથી, બરાબર, કે તમે કયો ગેસ એની અંદર યુઝ કર્યો, ઇલેક્ટ્રોડ ઉપર ડિપેન્ડ કરતી નથી, કે તમે જે ગ્લાસ ટ્યુબ લીધી એના ઉપર ડિપેન્ડ કરતી નથી. ક્લિયર? તો ઇટ ઇઝ સમ બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન ઓફ ઓર કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ કેથોડ રેઝ. આટલી આપણી ટેક્સ્ટ બુકની અંદર આપેલી છે. હજી પણ એક બે છે કે જેની આપણે ડિસ્કશન કરીએ. ક્લિયર? તો એ આ ટાઈપની છે. ફર્સ્ટ કે જે આપણે થોડુંક હજી ડીપમાં સમજીએ, કેથોડ રેઝ પેનેટ્રેટ થ્રુ થિન્સ, કેથોડ રેઝ penetrates through thin sheet of metal like aluminium. Thin sheets of metal like aluminium. આ એક આપણે એક્સ્ટ્રા એની અંદર એડ કરશું. કેથોડ રેઝ છે પેનેટ્રેટ થતા હતા થિન શીટની અંદરથી કે જે મેટલની બનેલી હોય લાઈક એલ્યુમિનિયમ. ક્લિયર? એક આ કેરેક્ટરિસ્ટિક આપણે યાદ રાખશું. નેક્સ્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક આ છે કે દે એફેક્ટ ધ ફોટોગ્રાફિક પ્લેટ. They affect the photographic plate. આપણે જે ફોટો ને ઓબ્ટેન કરતા હોય, લેતા હોય, એ ફોટોની અંદર ફોટોગ્રાફિક પ્લેટ હોય, એ ફોટોગ્રાફિક પ્લેટને આ ઇફેક્ટ કરતા હતા. એક આ અગત્યની કેરેક્ટરિસ્ટિક હતી. એના પછીની જો આપણે કેરેક્ટરિસ્ટિક લઈએ તો કેથોડ રેઝ પ્રોડ્યુસ એક્સ રેઝ. Produce X-rays when ક્યારે પ્રોડ્યુસ કરે, કેથોડ રેઝમાંથી એક્સ-રેઝ ક્યારે પ્રોડ્યુસ થાય, તો કે when they strike against hard metal like tungsten and copper. When they strike against hard metal like
tungsten and copper. Tungsten and copper. It is tungsten and copper. So this is the some characteristic which you can study here for the cathode rays or cathode rays particles, particularly it is electron. આજના લેક્ચરની અંદર મેં બહુ ડીપમાં વાત નથી કરી મિત્રો, ફક્ત આટલી જ ઇન્ફોર્મેશન આપી કે આની હિસ્ટ્રી બહુ જૂની છે. 400 BC थी एटम प्रचलित है, वेल नोन है. एटम एक ग्रीक वर्ड नो एक वर्ड है, बराबर. एटम एक ग्रीक वर्ड एवं एटोमिया ऊपर थी लेवामां आव्यो. एटोमिया नो मतलब थाय नॉट फर्दर डिवाइडेड और नॉट फर्दर कटेड पार्ट और पार्टिकल्स. क्लियर? यस. એને સમજવાની અંદર ઘણા બધા સાયન્ટિસ્ટોએ 18th અને 19th સેન્ચુરી અંદર એક્સપેરિમેન્ટ કર્યા, પણ ફેલ ગયા. પ્રોપરલી એક્સપેરિમેન્ટથી કોઈ સ્ટ્રક્ચર ઓફ એટમને સમજાવી શક્યું કે એટમના સ્ટ્રક્ચરને સમજાવી શક્યું નહીં. પછી તો કે ફર્સ્ટ સાયન્ટિસ્ટ કોણ હતા કે જેણે એક્સપેરિમેન્ટથી એટમ ઓફ સ્ટ્રક્ચરને સમજવાનો એક્સપ્લેન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો કે જ્હોન ડાલ્ટન. ક્લિયર? કે જે ઘણી બધી રીતે સક્સેસ ગયા, પણ જ્યારે ઇલેક્ટ્રિકલ સ્પાર્કની વાત આવી, બરાબર, ત્યારે ફેલ ગયા. બરાબર. અને નેક્સ્ટ પછી ફર્ધર એટમને સમજવા માટેના ઘણા બધા એક્સપેરિમેન્ટ કરવામાં આવે. જેમથી ફર્સ્ટ એક્સપેરિમેન્ટ આપણે સમજ્યા ફોર ધ ડિસ્કવરી ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. ડિસ્કવરી ઓફ ઇલેક્ટ્રોન માટે કેથોડ રે ટ્યુબ એક્સપેરિમેન્ટ કરવામાં આવ્યો, બરાબર, કે જેની અંદર ગ્લાસની ટ્યુબ લઈ અને ગ્લાસની ટ્યુબની અંદર ગેસિયસ મોલેક્યુલ્સને ફિલઅપ કરી એમાંથી કેથોડ એનોડ લગાડી હાઈ વોલ્ટેજ આપવામાં આવ્યા. તો એક પર્ટિક્યુલર પાર્ટિકલ્સ એમાં કેથોડથી એનોડ તરફ મૂવમેન્ટ કરતા આપણને જોવા મળ્યા, કે જે પાર્ટિકલ્સને કેથોડ રેસ અથવા તો કેથોડ રેસ પાર્ટિકલ્સ તરીકે ઓબ્ટેન કરવામાં આવ્યા, જે વિઝિબલ નહોતા પોતે, પણ એ વિઝિબલ કોની પ્રેઝન્સમાં હતા તો કે સર્ટેન મટીરિયલ જે આપણે પાછળની સાઈડ લગાડ્યું હતું, જેમ કે ઝિંક સલ્ફાઇડ. તો આપણને ફ્લોરોસન્સ કે ફોસ્ફરસના ફોર્મમાં એ ચળકતા દેખાતા હતા. ક્લિયર? તો એના ઉપરથી એની એક્ઝિસ્ટન્સ ફાઇનલ થઈ. Then some characteristic of the experiment which you can write here, or some characteristics of cathode rays or cathode rays particles are right here. That is like that કે ભાઈ એ સ્ટ્રેટ લાઇનમાં મૂવમેન્ટ કરે, કે જ્યારે ઇલેક્ટ્રિકલ ફિલ્ડ કે મેગ્નેટિકલ ફિલ્ડ એ પ્રેઝન્સ ન હોય, મતલબ કે એબ્સન્સ હોય, બટ ઇલેક્ટ્રિકલ કે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ પ્રેઝન્સ હોય તો એ એઝ અ બિહેવ કરે નેગેટિવલી ચાર્જ પાર્ટિકલ તરીકે, કે જેને જ આપણે ઇલેક્ટ્રોન્સ તરીકે ઓળખશું. બરાબર. પછી તો કે ભાઈ એક્સપેરિમેન્ટથી એક બીજી વાત આપણને આવી પણ ખબર પડી કે જે કેથોડ રેઝ હતી એની કેરેક્ટરિસ્ટિક મટીરિયલ સાથે, ગ્લાસ સાથે કે ઇલેક્ટ્રોડ સાથે ચેન્જ થતી નથી. બરાબર. યસ. અને મિકેનિકલ વર્ક કરવા માટે પણ કેપેબલ છે મિત્રો. સપોઝ કે આ કેથોડ રે ટ્યુબ હોય, બરાબર, અને અહીંયા આપણને કોઈ ફ્લાયવ્હીલ કે આપણે એવી કોઈ એક ફિટ કરી દઈએ એરેન્જમેન્ટ, અહીંયાથી આપણે ફરીથી ઇલેક્ટ્રિકલ ચાર્જને પાસ કરીએ હાઈ વોલ્ટેજથી, તો આ ઇલેક્ટ્રિકલ અહીંયાથી જે મૂવમેન્ટ થશે કેથોડ રેની, એના કારણે મિકેનિકલ વર્ક થાય અને આ મૂવમેન્ટ કરશે. એની અંદર જે તમે વ્હીલ ટાઈપની એરેન્જમેન્ટ ફિટ કરી હોય એ મૂવમેન્ટ કરશે, મતલબ એવો કે એનું એક્ઝિસ્ટન્સ છે. ક્લિયર? પછી એના સિવાયની આ હતી કે થીન શીટ ઓફ મેટલ સાથે પેનેટ્રેટ થાય, અથડાય, તો એ ટૂંકમાં એમાંથી પેનેટ્રેટ થઈ શકે, ફોટોગ્રાફિક પ્લેટને ઇફેક્ટ કરશે અને ઇટ કેન પ્રોડ્યુસ એક્સ રેઝ એન્ડ સ્ટ્રાઇક ટુ હાર્ડ મેટલ લાઇક ટંગસ્ટન એન્ડ કોપર. તો આપણને જે ઇન્ફોર્મેશન ગેઇન થઈ હતી મિત્રો એ આ ટાઈપની હતી. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે ફર્ધર, હજી આમાં કંઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી મિત્રો, આ તો બહુ બેઝિક વસ્તુઓ છે. જે કોન્સેપ્ચ્યુઅલ વસ્તુઓ સ્ટ્રક્ચર ઓફ એટમની અંદર છે ને આપણે ડીપમાં સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું, આઉટ ઓફ ટેક્સ્ટ બુક સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું, કે જેમાંથી કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ જેવી કે નીટ અને જીની અંદર ક્વેશ્ચનો આવતા હોય. આ તો બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન હતી કે મે બી એ તમે 9th 10thની અંદર પણ જોઈ ગયા હશો, એટલે આમ બહુ ડીપમાં આપણે વાત કરી નથી, એકોર્ડિંગ ટુ ટેક્સ્ટ બુક ગયા. પણ જ્યાં ડીપમાં જરૂર પડશે, જેવા કોન્સેપ્ટ હશે એટોમિક સ્ટ્રક્ચરની અંદર, ત્યાં આપણે ડીપમાં સમજશું મિત્રો. તો એ ઇન્ફોર્મેશન જે આપણે વધારાની રાઇટ કરતા હોય બોર્ડ ઉપર, એ તમારી એક નોટની અંદર તમે રાઇટ કરતા જજો, કે જેથી કરીને આપણે 2 વર્ષ સુધી પ્રિપેરેશન કરવામાં પ્રોબ્લેમ ન થાય. ક્લિયર? સો ઇટ ઇઝ અ બેઝિક ચેપ્ટર ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ એની મેટર or to understand atom. Clear? Atom is made up of generally many particles, but 3 are main: proton, electron and neutron. These 3 are known as fundamental particles. In this lecture we can study about the discovery of one fundamental particle, which is electron. Electron આવી રીતના ડિસ્કવર થયો કેથોડ રે એક્સપેરિમેન્ટથી. અને નેક્સ્ટ ફર્ધર આપણે ફર્ધર લેક્ચરની અંદર આ જ ઇલેક્ટ્રોનની થોડી કેરેક્ટરિસ્ટિક વિશે ડિસ્કશન કરશું, માસ ટુ ચાર્જ રેશિયો. ક્લિયર? એન્ડ ફર્ધર પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન, વોટ એવર, દેન વી કેન સ્ટાર્ટ ધ ચેપ્ટર. આ તો એક બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન છે. ક્લિયર?
તો ટેક્સ્ટ બુક રીડ કરજો, એમાં જે વર્ડ લખવામાં આવ્યા એ વર્ડને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરજો, વધારાની ઇન્ફોર્મેશન રાઇટ કરજો. ફર્ધર આપણે ફરીથી લેક્ચરની અંદર મળશું, ત્યારે સ્ટ્રક્ચર ઓફ પેટર્નની અંદર વધારે વાત કરશું. આજના માટે આટલું, વધારે નેક્સ્ટ ટાઈમ.